सो आओ अज तीसरी अष्टपदी दी विचार गुरु बख्शिश ते रहमत दे नाल सांझा करिए। हजूर ने इस पावन गुरबाणी दे अंदर एक सलोक उचारण किया है। फिर उहदे नाल दी नाल सतगुरां ने अष्टपदी भाव के 8 पदियां दा 8 पौड़ियां दा शब्द ते एक एक पौड़ी दे अंदर सतगुरां ने 10-10 पंक्तियां जिहड़ियां ने वो बख्शियां ने। सलोक दा सरलेख ये है कि हजूर जिहड़ी गल दा सानू उपदेश देना चाहुंदे ने ना ਉਹ सानू सलोक दे अंदर समझाउंदे ने। ते फिर अष्टपदी दे अंदर भाव के 8 पौड़ियां दे अंदर एक एक पंक्ति दे राही फिर सानू वक्खो वक्ख विचार दे करके डूंघे ज्ञान ते उपदेश नू बख्शिश करदे ने। जिद्दां आपां कहने किसी नू बड़े दलील दे करके बड़े प्रेम दे नाल समझाया जाता है। सो आओ सतगुरु पातशाह जी जो अज दा ये तीसरी अष्टपदी ते सलोक है, इहदे द्वारा सतगुरु सानू ये समझाउणगे कि नाम तो सब कुछ ही थले है। परमेश्वर दे नाम तो भावें तू जो मर्जी संसार दे अंदर कर्म करके देख लै, इत्ते हजूर ने आपां नूं एक एक कर्म तो जाणू करवाउणा है। जिन्हां नूं पा करके आम मन्निया जांदा सी कि बंदा मुक्त हो जाता है, रहमतां मिल जांदियां ने, पर सतगुरु पातशाह जी कहंदे नाम जपण तो बिना ते छुटकारा होना ही नहीं है। जिद्दां पिछे आपां नूं समझाए ने कि पार जात इहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। साडे वास्ते हजूर ने बड़ी बख्शिश कीती है। सानू सतगुरु कहिंदे किते जाण दी लोड़ नहीं, किते भजण दी लोड़ नहीं, किते तेरे रसना ते वाहिगुरु वाहिगुरु चलन लग पवे, सारा कुछ इहदे विचों ही प्राप्त हो जाना है। सो आओ सतगुरु इत्थे किरपा ते रहमत करके प्रारंभता करदे ने। सलोक बाहो शास्त्र बाहो सिमरती, पेखे सरब ढंढोला, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोला। सतगुरु पातशाह जी कहते ने बहु शास्त्र बहु सिमरती, भावे तू शास्त्रां दा ज्ञान प्राप्त कर लै ते भावे तू सिमरतियां पढ़ लै ते भावें वेद पढ़ लै। 4 वेद ने, 27 सिमरतियां ने, इन्हां सारियां दा ज्ञान भावें तू इकट्ठा कर लै। पेखे सरब ढंढोल, ये सारा कुछ तू पढ़ लेना करें, इहदी सारे दी तैनू प्राप्ति हो जावे, इन्हां सारियां दा ज्ञान तेरे कोल आ जावे। बहुत शास्त्र ते बहुत सिमरतियां सारे खोज करके वेख लै, पर आखदे ने एक गल याद रखी, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। ये नाम की बराबरी नहीं कर सकता कोई भी। इस प्रभु दे नाम का मुल नहीं पाया जा सकता। वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने, ये तो कोई सतगुरु सानू मना नहीं करते। खैर ज्ञान की प्राप्ति करने वास्ते विद्या विचारी
ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ, ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਚ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਭਾਵ ਕਰੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੂਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਟਾ ਮਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਛਿਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਭਾਗਤ ਨੇਤਾ, ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵੀ ਵੋ ਚਿਤ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਸਿਆ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਉਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਉਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੂਲ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇਂ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ। ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਉਮਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਬਾਨੀ, ਗਿਆਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਬਾਨੀ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੂਜ ਸਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਕਿਉਂ? ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀਐ, ਤੀਰਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ
ਧੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੇਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੜਦਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਫਿਰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧੀਐ, ਤੀਰਥ ਕੀਜੈ ਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਪ ਕਰੀ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਪ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤਪਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸੇਖੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ। ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਭੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ। ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ, ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲਿਖੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਤ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਤਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਣ ਇਉਂ ਕਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੁਖ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਹਿਆ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਅਬਹਾਰੇ, ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਣ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਾਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਜਲ ਛਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਸਿਧ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੋਗ ਮਤ ਸਾਧਨਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕਰਕੇ 84 ਆਸਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਮੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਦਿਓ। ਰੂੰ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਧ ਬਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ ਭਸਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮੂੰਡ ਮਡਾਇਆ, ਸਿਰ ਮੜਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤੇ ਵਪਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਚਨਾ ਚਾਖਿਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੱਲੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਂਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਸੰਤਰ ਪਵਿਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਭਸਮ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਅੰਜਣ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੜਾਵੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ,
ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈ, ਖਿੰਤਾ ਖਿਮਾ ਹੰਡਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮਾ ਰੂਪੀ ਸੁਭਾਉ ਪਕਾ ਲੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਖੇਮਾ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਧ ਪਾਵੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋਗੀ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਿਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਤਰਾ ਕਿਰਿਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਆਦਿਕ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਆ ਚੰਦਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਭਵਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬਿਰਾਗੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖਟ ਹੋਤ ਨਾ ਉਧਾਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਹੋਤ ਨਾ ਉਧਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਾਬੀ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਕਰਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਾਬੀ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ, ਦਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕੱਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਛਕ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਵਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਆ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇਰੀ, ਵਰਤ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਣ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਕਰ ਰੱਖੇ ਪੰਚ ਕਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸਤੈਨ ਮਤ ਕਟ ਜਾਈ। 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕਰਕੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। 30 ਕਰ ਰੱਖੇ ਪੰਚ ਕਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸਤੈਨ ਮਤ ਕਟ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹੇ ਪੇ ਚੱਲਣਾ ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਤ ਤੂੰ ਸੰਗਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ 5 ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬੋ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਰੀਰ ਤਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ RAM ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਯੋਗ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਵਰਤ ਆ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੇ ਤਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੇ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੈ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਜੈ, ਸੋਹਣਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੈ, RAM ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੁੱਜੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਲਟਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਮਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਜੈ, ਸੋਹਣਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੈ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਪਰ RAM ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ, ਮਨ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਪਟੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤੈ ਨਿਤ ਲੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਗੰਗਾ ਜੋ ਗੋਦਾਵਰ ਜਾਈਏ, ਕੁੰਭ ਕੋ ਕਿਦਾਰ ਨਹਾਈਐ, ਗੋਮਤੀ ਸਹਿਸ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਕੋਟ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਕਰੇ, ਤਨ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਗਾਰੇ, RAM ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਲਵੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਗਾੜ ਦਵੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, RAM ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਦਾਨ ਗੱਜਦਾਨ ਸਿਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮਦਾਨ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਕੀਜੈ। ਆਤਮ ਜੋ ਨਿਰਮਾਲ ਕੀਜੇ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀਜੇ, RAM ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ RAM ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਵੇਖੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ RAM ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ RAM ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।